Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, we have already started our fourth chapter, Forms of Business Organization, and in earlier lecture we have started the new form of business organization, and it is cooperative society. Now see, in my earlier video, I have explained the previous points of features. That includes the voluntary association and open membership of cooperative society. Then second feature was democratic principle. Then the third is management. Fourth is registration. Fifth is separate legal status. And sixth is limited liability. All these feature points we have discussed in previous lecture. And today we are going to start the remaining point of features of cooperative society. Before starting the features in detail, let me revise you some important point of cooperative society. A cooperative organization, actually it is one of the form of business organization. It is a voluntary association of individuals formed in order to achieve certain economic objective. The nature of cooperative organization is service oriented. Means this organization is not running after the profit. Giving service or rendering service is the primary objective of cooperative society. Each for all and all for each is the principle of cooperative society. So it is a voluntary association of people, all peoples, those who are interested in achieving the common economic objective. These people of any caste, creed, religion, gender, they come together and they form the cooperative society. See, for the registration of cooperative society, minimum 10 members are required. Okay, and the registration of cooperative society is compulsory. Every cooperative society must follow the rules and regulation of Indian Cooperative Societies Act 1912 and the respective state cooperative societies act. Okay, see, the management of cooperative society is in the hands of managing committee of members. They are elected representative of shareholders. All the important business decisions are taken by the managing committee. See, due to the registration, every cooperative society is considered as a separate legal entity before the law. Therefore, it can enter into the contract, purchase property, can open the bank account. Shareholders and managing committee are not responsible for the transaction of cooperative society, but they are answerable to the court on behalf of the society. So, the cooperative society enjoys a separate legal status from its member. Now, see, the 7th point of feature is number of members. Here, minimum 10 members are required for the formation of cooperative society. There is no limit for maximum number of members as per Cooperative Societies Act. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हे जे एक बिझनेस फॉर्म आहे, म्हणजे व्यवसाय संघटनेचा प्रकार आहे, यातील आपण बरेचसे मुद्दे वैशिष्ट्यांची यापूर्वीच त्यावरती चर्चा केलेली आहे. आज आपण जे उर्वरित पॉईंट्स आहेत फीचर्सचे ते आपण इथे डिस्कस करतो. यामध्ये नंबर ऑफ मेंबर्स आहेत. म्हणजे काय तर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची स्थापना करण्याकरिता कमीत कमी 10 सदस्य हे एकत्र आले पाहिजेत आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जास्तीची सभासदांची संख्या, मेंबरशिपची जी संख्या आहे मॅक्झिमम लिमिट, ती कोणतीही इथं मेन्शन केलेली नाही. म्हणजे यावरती कोणतंही रेस्ट्रिक्शन ठेवलेलं नाही. आपण असं म्हणूया की जास्तीची संख्या म्हणजे अमर्यादित आहे. ओके, then the 8th one is equal voting right. Every member gets equal rights irrespective of number of shares held by them in cooperative society as a shareholder. म्हणजे
प्रत्येक सभासदाला मतदानाचा हा समान हक्क आहे. म्हणजे इथं कुठल्याही प्रकारची पार्शियलिटी केली जात नाही. एखाद्या सभासदाने किती शेअर्स खरेदी केलेले आहेत यावरती त्याचे मतदान अवलंबून नाही. म्हणजे समजा एखाद्या सभासदाने 1 शेअर खरेदी केला असेल तर त्याला एकदाच मतदान करायला मिळते. आणि समजा त्याच कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये एखाद्या सदस्याने 10 शेअर्स खरेदी केलेले आहेत म्हणून त्याला 10 वेळा मतदानाचा हक्क तिथं नाही. त्यालासुद्धा एकदाच मतदान करण्यास परवानगी दिलेली आहे. ओके, सो इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मेंबरशिप इज ओपन टू all irrespective of the number of shares held by that person or member. Now the next feature is service motive. A cooperative society provides various services to the members. Its main objective is to provide services to the society. Goods are available at lowest rate for its member. In a cooperative bank, loan and overdraft facility is available to the lowest interest rate फॉर इट्स शेअरहोल्डर्स ओनली. म्हणजे बघा, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये सर्व्हिस रेंडर करणे याला प्राधान्य दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्या सभासदांना अधिकाधिक सेवा देणे या गोष्टीला इथं अधिक महत्त्व दिले गेलेले आहे. आणि यामुळेच कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जे सभासद असतात त्यांना अगदी माफक किमतीमध्ये वस्तू मिळतात. समजा एखादी सहकारी बँक असेल तर त्या बँकेतील सहकारी संस्थेचे जे सदस्य आहेत त्यांना अगदी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज केला जातो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्या सभासदांना जास्तीत जास्त सेवा देणे, त्यांना मदत करणे ही एक या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची एक मुख्य उद्दिष्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड ऑल द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. नाव द नेक्स्ट इज merits of cooperative society. Now we are going to discuss all the points in details. There are various merits of cooperative society like democratic management, open membership, less operating expenses, limited liability, tax concession, then we can say self-financing and charity. All these are the points which are telling us the merits of cooperative society. Now we are going to discuss all these merits in detail. The first is democratic management. Each member of cooperative society enjoys equal voting rights. The principle of voting is one member, one vote. For conducting daily business activities, shareholders elect their representatives. They are called as managing committee members. Thus, we can say they look after the day-to-day management of the society. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधलं जे मॅनेजमेंट आहे, व्यवस्थापन आहे ते पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने केले जाते. सहकारी संस्थेमध्ये एक महत्त्वाचे तत्त्व पाळले जातं ते म्हणजे वन मेंबर वन वोट. म्हणजे एक व्यक्ती एक मत. म्हणजे प्रत्येक सभासदाने फक्त एकदाच मतदान करायचे. जे एखाद्याने जास्तीचे शेअर्स खरेदी केलेले आहेत म्हणून त्याला अनेक वेळा मतदान करता येते आणि एखाद्याने फक्त एकच शेअर घेतलेला आहे म्हणून त्याला एकदाच करता येते असं तिथे नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जास्तीच्या सदस्य संख्येवरती कोणतीही मर्यादा नाही. म्हणजे तिथे खूप सारे मेंबर्स असू शकतात आणि हे जे मेंबर्स आहेत ते सर्वत्र विखुरलेले असतात. त्यामुळे या सहकारी संस्थेचा रोजचा कारभार कोण पाहणार, तर यासाठी मॅनेजिंग कमिटीची स्थापना केली जाते. आणि ही मॅनेजिंग कमिटी म्हणजे कोण आहे, तर सहकारी संस्थेमधले जे शेअरहोल्डर्स आहेत त्यांचे ते रिप्रेझेंटेटिव्स आहेत. त्यांनी निवडून दिलेले ते प्रतिनिधी आहेत आणि ते मॅनेजिंग कमिटीची स्थापना करून सहकारी संस्थेचं रोजचं व्यवस्थापन पाहत असतात आणि तिथला कारभार हा लोकशाही पद्धतीच्या तत्वानुसार चालवला जातो. ओके, नाव द सेकंड इज ओपन मेंबरशिप. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस ओपन मेंबरशिप? द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इज व्हॉलंटरी अँड ओपन टू ऑल. इट मीन्स any person of any caste, creed, religion can purchase share of cooperative society and
become the member of it. There is no compulsion to join or to leave organization. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये खुले सभासदत्व आहे. खुले सभासदत्व म्हणजे काय, तर इथे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं मेंबर होणं हे ऐच्छिक आहे. त्याचप्रमाणे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधून सभासदत्व रद्द करणं हेही तसेच ऐच्छिक आहे. कोणताही सभासद कधीही कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा सदस्य होऊ शकतो किंवा आपलं सदस्यत्व तो रद्दसुद्धा करू शकतो. तर इथं ती व्यक्ती कोणत्याही जातीची, धर्माची, पंथाची असू दे, स्त्री, पुरुष, गरीब, श्रीमंत असा कुठलाही प्रकारचा भेदभाव इथं केला जात नाही. म्हणून याला म्हटलेलं आहे की तिथं ओपन मेंबरशिप आहे, ऐच्छिक सभासदत्व आहे. नाउ द थर्ड इज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. The membership of cooperative society is voluntary and open to all, just as I said. Now we are going to discuss less operating expenses. The cost of operation is low in cooperative society. No middlemen are involved, so there are no advertisement expenses. Managing committee members provide honorary services. Society gets concession, reliefs and privileges related to registration fees, stamp duty, income tax by the government. Okay, so by this way the expenses can be covered by the cooperative society. म्हणजे व्यवस्थापनाचा जो खर्च आहे, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहेत, जी संस्था चालवण्याचा खर्च आहे तो अतिशय कमी असतो. तो कमी कशामुळे असतो, कारण इथं कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही उत्पादकांकडनं डायरेक्ट वस्तूंची खरेदी करतात. त्यामुळे इथे कुठल्याही प्रकारचं मिडलमॅन, ज्याला आपण एजंट म्हणतो, किंवा मधले जे दलाल असतात त्यांच्याकडनं वस्तूंची खरेदी ही केली जात नाही. त्यामुळे वस्तू या ओरिजिनल प्राइसेसला मिळतात. तसंच कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला वस्तूंची ॲडव्हर्टाइजमेंट करावी लागत नाही, कारण त्यांचे जे सभासद असतात ते त्या वस्तू खरेदी करतात. म्हणजे अशा प्रकारे ते खर्च हे कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतात की त्यांना एजंटला कमिशन द्यावं लागत नाही, कुठल्याही वस्तूची ॲडव्हर्टाइजमेंट करावी लागत नाही, त्यांचे सभासद त्या सर्व वस्तू खरेदी करतात. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये जे सदस्य कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं काम बघतात ते ऑनररी बेसिसवरती सर्व्हिस करतात. ऑनररी बेसिसवरती याचा अर्थ की ते त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला हा सहकारी संस्थेकडनं घेत नाही, अगदी नॉमिनल ते त्यांचं मानधन घेत असतात. म्हणजे अशा प्रकारे जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची सेवा करतात, त्यांची सेवा ते पुरवतात, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा जास्तीचा पगार वगैरे त्या अधिकाऱ्यांना द्यावा लागत नाही. ओके, मग तिथं पण त्यांचे एक्सपेन्सेस वाचतात. त्याचप्रमाणे गव्हर्नमेंटकडनं वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्सेशन या सहकारी संस्थेला मिळतात. जसं की नोंदणीची फीस ही कमी असते, अगदी नॉमिनल असते, स्टॅम्प ड्युटीसुद्धा कमी असते, त्यानंतर इन्कम टॅक्स याचा दरसुद्धा कमी असतो किंवा कधीकधी तो माफही केला जातो. म्हणजे अशा प्रकारे सरकारकडनं सुद्धा जास्तीची सवलत कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला मिळते. Now the next is limited liability. See, the liability of shareholders of cooperative society is limited. It is limited up to the extent of unpaid amount on shares held by shareholder. Thus, members' private property cannot be used if the assets of the society are insufficient to pay the debts of the third party. म्हणजे इथं आपल्याला असं सांगायचं आहे की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधले जे सदस्य आहेत त्यांची जबाबदारी ही मर्यादित स्वरूपाची आहे, लिमिटेड आहे. लिमिटेड याचा अर्थ काय की जरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला थर्ड पार्टीचे लोन अमाऊंट द्यायची असेल आणि बिझनेसमधल्या ॲसेट्स जर कमी पडत असतील तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधले जे सदस्य आहेत त्यांची खाजगी प्रॉपर्टी येथे वापरली जात नाही. म्हणजे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आणि बिझनेस प्रॉपर्टी यामध्ये फरक हा केला जातो. फक्त प्रत्येक सभासद तेवढीच रक्कम देणं त्यांना कंपल्सरी असतं की जेवढ्या किमतीचे त्यांनी शेअर्स खरेदी केलेले आहेत आणि त्याच्यावरची अनपेड अमाऊंट जी आहे की त्या शेअर्सची अजून किती रक्कम दिलेली नाही संस्थेकडे तेवढेच पैसे त्यांनी द्यायचे आहेत. याला म्हटलेलं आहे लिमिटेड लायबिलिटी. ओके, नाव द नेक्स्ट इज टॅक्स कन्सेशन. कोऑपरेटिव्ह सोसायटी प्लेज
an important role in the economic and the social development of the country. The government gives many concessions to them, like exemption of payment of income tax up to certain limit. This help to increase the profit of the society. म्हणजे या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला गव्हर्मेंट नेहमीच करामध्ये सवलत देतं, टॅक्स कन्सेशन देतं. कारण या ज्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहेत त्या ग्रामीण भागातील लोकांचा विकास करतात, तिथं प्रगतीची द्वारे त्यांना खुले करतात. त्यामुळे या सर्व कोऑपरेटिव्ह सोसायट्यांना गव्हर्मेंट नेहमीच एक पाठिंबा देत असतं आणि वेगवेगळे जे टॅक्समधल्या सवलती आहेत त्या पण मोठ्या प्रमाणामध्ये देत असते. ओके, नाव द 6th इज सेल्फ फायनान्सिंग अँड चॅरिटी. सी, ॲज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट ॲक्ट of cooperative society, a society can pay maximum 50% dividend to its members. Okay, therefore remaining surplus is used as self-financing. Since some amount of profit is utilized for charity purpose, social activities and for the growth of cooperative society. म्हणजे बघा, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला जो काही फायदा होतो किंवा प्रॉफिट होतो तर त्यातील फक्त 15% रक्कम ही डिव्हिडंड म्हणून, लाभांश म्हणून सर्व मेंबर्सना देता येते. तर अशा प्रकारचे लेटेस्ट अमेंडमेंट गव्हर्मेंटने पास केलेले आहे. आणि मग जी उरलेली रक्कम आहे, जास्तीचा जो प्रॉफिट आहे, मग तो कुठे वापरला जातो तर तो सेल्फ फायनान्सिंग. सेल्फ फायनान्सिंग म्हणजे काय की व्यवसाय करण्यासाठी जे भांडवल लागतं तर ते भांडवल कसं उभं करायचं, तर झालेल्या नफ्यामधनंच ते उभं केलं जातं. भांडवलातीलच काही रक्कम ही कॅपिटल म्हणून ठेवली जाते. ओके, आणि मग ती वेगवेगळ्या धर्मदाय कामासाठी वापरली जाते. त्यानंतर सोशल ॲक्टिव्हिटीज कॅरी करण्यासाठी सुद्धा या फायनान्सचा उपयोग हा केला जातो. ओके, म्हणजे ह्या संस्था एक प्रकारच्या सेल्फ फायनान्सिंग इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. त्यांना इतरांकडनं कोणाकडूनच जास्तीचे भांडवल वगैरे घेण्याची गरज नाही, कर्ज घेण्याची गरज नाही. सो ऑल दीज आर द features of merits of cooperative society, like democratic management, open membership, less operating expenses, then limited liability, tax concession, and self-financing and charity. Okay, now some demerits points are also there of cooperative society. In short, we are going to discuss all these demerit points. म्हणजे तोटे, cooperative society चे तोटे काय आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड कॅपिटल. आता लिमिटेड कॅपिटल म्हणजे काय तर मर्यादित भांडवल. See, the face value of shares of cooperative society is very less. The shareholders belong to the weaker section of the society. Therefore, they cannot purchase more shares of the society. So, capital is limited. Due to the low rate of dividend, people are not interested to invest in shares of cooperative society. म्हणजे बघा की हे जी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे, या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीतल्या शेअर्सची जी फेस व्हॅल्यू आहे ती कमी असते. तर समाजातील जे गरीब लोक आहेत, गरीब वर्गातली लोक आहेत, इकॉनॉमिकली जे त्यांची कंडिशन पुअर आहे, तर असेच लोक या सहकारी संस्थेचे सभासद असतात. ओके, आणि त्यामुळे हे जे सभासद आहेत ते जास्तीचे शेअर्स खरेदी करत नाहीत. आणि म्हणून आपल्याला असं म्हणता येतं की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला मोठ्या प्रमाणावर भांडवल हे उभं करता येत नाही. तर द नेक्स्ट इज इनसफिशियंट management. Now, what is the meaning of this insufficient management? The management is in the hands of managing committee. They are the representatives of the shareholders. They may not possess managerial skill. See, due to limited capital, the capacity, they are not able to appoint the professional managers. The managing committee members are not professional, so there is insufficient management. आता बघा की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये भांडवलाची कमतरता असते. ओके, आणि भांडवलाची कमतरता असल्यामुळे अगदी प्रोफेशनल जे मॅनेजर्स आहेत त्यांना कोऑपरेटिव्ह सोसायटी नियुक्त करू शकत नाही, म्हणजे त्यांना नेमू शकत नाही. ओके, आणि कधी कधी तर असं असतं की जे शेअरहोल्डर्स आहेत सध्याचे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, त्यातीलच काही लोक हे मॅनेजिंग कमिटीमधले मेंबर्स असतात आणि तेच संस्थेचा कारभार पाहत असतात.
तर कधीकधी त्यांच्याकडे इनफ क्वालिफिकेशन नसतं, नॉलेज नसतं, सब्जेक्टबद्दल डीप नॉलेज त्यांच्याकडे नसतं आणि त्यामुळे कधीकधी जे संस्थेचं मॅनेजमेंट आहे, व्यवस्थापन आहे, ते अगदी बारकाईने केलं जात नाही, चौफेर विचार केला जात नाही आणि खूप वेळा या सहकारी संस्थांना लॉस सहन करावा लागतो ड्यू टू द इनएफिशियंट मॅनेजमेंट. ओके, नाव द नेक्स्ट इज लॅक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडन्स. इथं आपण असं म्हणू शकतो की लॅक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडन्स म्हणजे लोकांचा या संस्थेवरील विश्वास हा नसतो. अतिशय कमी विश्वासू या संस्था आहेत. सी, देअर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरन्स इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. So, people do not invest their money in cooperative society. Most of the cooperative societies are led by political leaders. So, there is a lack of public confidence. म्हणजे या ज्या सहकारी संस्था आहेत त्या जनरली जे लोकलचे पॉलिटिकल लीडर्स आहेत तेच चालवतात. ओके, आणि त्यामुळे काय होतं की सामान्य लोकांना या संस्थांवरती विश्वास नसतो. म्हणजे या संस्थेमध्ये एक राजकारण असू शकतं, राजकारणाचा शिरकाव झालेला असू शकतो आणि त्यामुळे सामान्य लोक या संस्थेमध्ये आपलं पैसे गुंतवावेत आणि व्यवसाय करावा अशा प्रकारचा विचार ते करत नाही. लोकांना या संस्थेबद्दल विश्वास हा नसतो. म्हणजे एकाच प्रकारच्या विचारसरणी घेऊन इथं काही लोकांकडून राजकारणसुद्धा केल्या जाण्याची शक्यताही असू शकते. ओके, नाव द नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपान्शन. सी, देअर इज अ लिमिटेड कॅपिटल इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. दे कॅनॉट टेक रिस्की प्रोजेक्ट्स ड्यू टू इनएफिशियंट मॅनेजमेंट. देअरफॉर देअर इज अ लेस स्कोप फॉर एक्सपान्शन. म्हणजे या सहकारी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ आणि विकास हा होऊ शकत नाही. आता का होऊ शकत नाही? कारण या संस्थेमध्ये जे काम करणारी मॅनेजिंग कमिटी आहे ती इनएफिशियंट असते. कारण जे काही सदस्य असतात, रिप्रेझेंटेटिव्स असतात, शेअरहोल्डर्स, तेच तिथे मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर्स असतात आणि त्यांच्याकडे सखोल ज्ञान नसते, अनुभव नसतो आणि त्यांना मिळणारे मानधनसुद्धा हे अतिशय कमी प्रमाणात असते. त्यामुळे ही लोक मनापासून तिथं काम करतात असं काही नाही आणि म्हणूनच ही जी सहकारी संस्था आहे तिचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ आणि विकास हा होऊ शकत नाही. ओके, नाव द फिफ्थ इज लॅक ऑफ मोटिवेशन. सी, मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स वर्क ऑन ऑनररी बेसिस. देअरफॉर दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड. आता सांगितलेलं आहे या मुद्द्यामध्ये की मॅनेजिंग कमिटीमधले जे मेंबर्स आहेत ते केवळ एक मान म्हणून किंवा आपण म्हणू की त्यांचं जे मिळणारं मानधन आहे ते अतिशय नॉमिनल असतं. तर अतिशय कमी पगार देऊन हे मॅनेजिंग कमिटीमधले मेंबर्स तिथे काम करत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या कामाच्या मागे त्यांना मोटिवेट करणारी, त्यांना प्रेरित करणारी अशी कोणती शक्ती नाही. जसं आपण सोल ट्रेडिंग कन्सर्नमध्ये पाहिलेलं आहे की सोल ट्रेडर एवढे कष्ट का घेतो, तो एवढे परिश्रम का करतो? कारण त्याला माहीत असतं की मी जेवढे कष्ट करीन, जेवढे मी परिश्रम करीन त्यामुळे माझ्या व्यवसायामध्ये नफा होईल आणि तो सगळा नफा मलाच मिळणार आहे. हे याच्यावरती त्याला पूर्ण ठाम विश्वास आहे. ओके, आणि तो नफा त्यालाच मिळतो. जेवढे कष्ट तेवढं अधिक फळ, तेवढा अधिक नफा आणि तो सगळा नफा त्या एकट्या सोल ट्रेडरला मिळणार. म्हणून तो प्रेरित झालेला असतो काम करण्यासाठी. पण इथे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये मात्र तसं नाही. जे मॅनेजिंग कमिटीमधले मेंबर्स आहेत त्यांना अतिशय कमी प्रमाणामध्ये मानधन हे दिलेले असते आणि ते एक ऑनररी बेसिसवरती काम करत असतात. ओके, आणि त्यामुळे त्यांचं काम करत असताना त्यांना कोणतीही प्रेरणा ही त्यांच्या काम करण्याच्या मागे त्यांना मिळू शकत नाही. म्हणून कदाचित हे जे मॅनेजिंग कमिटीमधले मेंबर्स आहेत ते जास्तीचे हार्डवर्क घेताना आपल्याला दिसत नाही आणि त्यामुळे कित्येक सहकारी संस्थांना लॉस हा सहन करावा लागलेला आहे. सो ऑल दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. जस्ट सी, लिमिटेड कॅपिटल म्हणजे अतिशय मर्यादित भांडवल आहे त्यांच्याकडे. इनएफिशियंट मॅनेजमेंट म्हणजे व्यवस्थापन
हे इनएफिशियंट आहे म्हणजे उच्च स्तराचे व्यवस्थापन तिथं नाही. लॅक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडन्स म्हणजे लोकांचा विश्वासाचा अभाव आहे या संस्थांमध्ये. त्यानंतर लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपान्शन, या संस्थांचा वाढ आणि विकास हा होऊ शकत नाही कारण त्यांच्याकडे लिमिटेड कॅपिटल आहे आणि इनएफिशियंट मॅनेजमेंट आहे म्हणून. आणि लॅक ऑफ मोटिवेशन, लॅक ऑफ मोटिवेशन म्हणजे प्रेरित करणारी कोणतीही शक्ती तिथं नाही आणि त्यामुळे मेंबर्स हे जास्तीचे कष्ट घेताना आपल्याला दिसत नाही. सो डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव डिस्कस सम रिमेनिंग points of features, then merits of cooperative society and various demerits of cooperative society. I hope you have understood all the points of merits and demerits of cooperative society. Okay, so in our next lecture we are going to discuss the new point of cooperative society. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you.